ہم کو بھی زندگی میں یہ سعادت حاصل کرنا چاہیے، اور وہاں بغیر بلائے کوئی جاتا نہیں۔ آپ نے حضرت ابراہیم کی آپ کی دعوت پر لبیک کہا تو آپ جا سکیں گے، ورنہ نہیں جا سکیں۔ حضرت ابراہیم نے سورہ حج میں اذن فی الناس یاتوک رجالا کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اللہ نے فرمایا لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ ابراہیم نے کہا کہ بیٹا اور باپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لیس فیہا انیس ولا مجیب، کون جواب آواز سنے گا ہماری؟ فرمایا ابراہیم آواز کا لگانا تمہارا کام ہے، آواز کا پہنچانا ہمارا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی اور جناب جو ہے اللہ نے اس آواز کو آسمانوں میں جتنی ارواح تھی ان تک پہنچایا، اور جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ان تک یہ آواز پہنچی، اور وہ اتنی مرتبہ عمرے اور حج کو جائیں گے انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں آپ نے بھی وہاں لبیک کہا ہے آسمانوں میں، یہ اللہ کے توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آدمی سبحان اللہ نہیں بول سکتا اللہ کی توفیق کے بعد، ایک قدم مسجد کی طرف نہیں چل سکتا، تو اتنی بڑی جگہ بغیر مقدر کے توفیق کے کیسے جائے گا؟ کسی نے کہا میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ آپ سب جو یہاں تشریف فرمائے ان سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں، پہلے ان کو توفیق عطا فرمائے۔ اور ومن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ آج کے اس جلسے کے صدر محترم مفتی معز الدین صاحب اسٹیج پہ تشریف فرما، علماء کرام، ہمارے ہر دل عزیز ایم پی جناب امتیاز جلیل صاحب اور حاضرین کرام، مغرب کا وقت بہت قریب ہے۔ میں فرقان صاحب اور ناصر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ادھر میرے پاس آئیں۔ یہ ایشین ٹور 1994 سے ممبئی میں اس کا جوگیشوری میں بہت بڑا آفس ہے، اور یہ ہندوستان کے بڑے ٹورز میں سے ہیں۔ ان کو جو سعادت حاصل ہے شاید ہی کسی ٹور کو حاصل ہو۔ ہندوستان کے نامور علماء نے ایشین ٹور سے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب، سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ، انہوں نے آپ کے ساتھ حج کیا۔ حضرت مولانا عبد الکریم پاریک صاحب ان کے آفس میں آئے، ان کے مکے اور مدینے میں ان سے ملاقات رہی۔ مولانا محمد سالم صاحب محتمم دارالعلوم وقف دیوبند، آپ کے ساتھ حج کیا، اور 2016 میں مجھے بھی یہ سعادت ملی کہ میں نصیر بھائی کے ایشین ٹورز میں شرکت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ بہترین انتظامات ان کے دونوں فرزندان نے خدمت کی انتہا کر دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ لیکن اورنگ آباد میں ہماری درخواست پر انہوں نے یہ برانچ کھولا ہے، جس کے ذمہ دار جناب فرقان صاحب ہے، کھڑے رہے ہیں، اور ناصر صاحب ہیں۔ یہ دونوں حضرات سے متعارف ہونا ضروری ہے، یہ تو متعارف ہے پورے ہندوستان میں، نصیر بھائی یہ دونوں حضرات اس کے جو ہے ذمہ دار ہے اورنگ آباد میں۔ میں درخواست کروں گا کہ جس کے مقدر میں تو وہ جائے گا، لیکن وہ ہمارے ایشین ٹور سے جائے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ حدیث پاک میں فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ۔
حرمین شریفین میں حاضری دینے والے جتنے اور تیرے مقصود بنتے ہیں اللہ ان کی عبادتوں میں سہولت پیدا فرما اور حرمین شریفین میں جا کے اللہ انہیں میری مرضی کے مطابق سارے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے ذریعے سے اللہ حج اور عمرے کو آسان فرما اور اخلاص کے ساتھ یہ خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرما ہر قسم کی تکلیف سے ان کی حفاظت فرما عبادت کو قبول ادا کرنے کی توفیق عطا فرما ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما اور ان کی عبادتوں میں ہر اعتبار سے سہولت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ وہ فریضہ حج کے بھی سکون سے ادا کر سکے اور عمرے کی عبادت کی جو ہے شریف کے بعد سے کر سکے اللہ یہ اجتماعی عمل ہے اس میں جتنے بھی لڑنے والے لوگ ہیں اللہ اور آخرت کے سارے مسئلے ہم فرما دنیا کی عطا فرما اور آخرت میں بھی ان لوگوں سے بہترین عطا فرما اللہ یہ تیری مرضی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں اور دنیا کا حصول بھی ضرورت ہے اللہ کہ اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے کی معاشرے میں جتنی غلط قسم کی اسرائیل اس لائن کی جتنی بھی غلط قسم کی جو ہے شکلیں پیدا ہو رہی ہیں اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما ان کی بھی مدد فرما ان کے معاہدین کی بھی مدد فرما اور اللہ اس کو عبادت سمجھ کے اس عمل کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما اور حرمین شریفین میں اللہ کو بھی حاضری کا موقع ملے جن کو بھی حاضری کا موقع ملے اللہ ان سے آپ اپنے مرضیات کے اعمال کروا لیں اور اللہ ان کی دنیا سے بھی ان کو نواز دے اور آخرت میں بھی جو ہے بلندی کا ذریعہ بنا اللہ حج اور عمرہ یقین ایک بہت بڑی عبادت ہے اور اس عبادت کو جو ہے اچھے انداز سے انجام دینا اللہ یہ اپنے مقصود ان لوگ کا عمل ہے اللہ ہم ہر اعتبار سے ناقص ہیں اور ہماری جتنی بھی تدبیریں جتنے بھی اعمال ہیں یقیناً جو ہے ناقص ہے اللہ اس نقصان کو اللہ کمال سے بدل دے اور اچھے انداز میں اس کو قبول فرما لے اور اس کو دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنا اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا ربنا سبحانك
अल्हम्दुलिल्लाह एशियन टूर्स एंड ट्रैवल्स का आज यहाँ सिटी चौक में इफ्तिताह हो रहा है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम और एहसान है। हम यहाँ पर नए नहीं हैं। एशियन टूर्स एंड ट्रैवल्स सन 2001 में पटेल आर्केड सिटी चौक में ये ऑफिस खुला था, तकरीबन 7-8 साल तक चला। उसके बाद गवर्नमेंट का जो कोटा सिस्टम आ गया, उस वजह से जो है हमने यहाँ का ऑफिस बंद किया और तकरीबन हिंदुस्तान के 27 शहरों में हमारे ब्रांच ऑफिस थे, वो सब बंद कर दिए गए। उसकी वजह ये थी कि कोटा सिस्टम था और सऊदी हुकूमत और इंडिया गवर्नमेंट ने तमाम टूर वालों को 300-250 का कोटा मुकर्रर कर दिया था। उससे पहले हम कितने भी हाजी ले जा सकते थे, कोटा सिस्टम नहीं था। इसलिए हमने हिंदुस्तान के तकरीबन तमाम बड़े शहरों में 27 शहरों में हमारी ब्रांच ऑफिस थी और 300 से 400 शहरों में हमारे नुमाइंदे काम कर रहे थे और तकरीबन 600 से 800 हुज्जाज कराम एशियन टूर से सफ़र करते थे 2001 तक। उसके बाद जब कोटा सिस्टम आ गया तो हमने पूरे ऑफिसेस बंद कर दिए और उसके बाद फिर हमने दोबारा औरंगाबाद में 2017 में बाईजीपुरा में ब्रांच खोली और अब वो ब्रांच चूँकि बहुत अंदरूनी इलाके में थी, इसलिए अब हम जो है यहाँ पर सिटी चौक में दोबारा आज 9 अक्टूबर को 2022 को ये ऑफिस का इफ्तिताह होने जा रहा है और हम तकरीबन 28 सालों से हुज्जाज कराम की खिदमत कर रहे हैं और इन 28 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह 24,000 से ज़्यादा हुज्जाज कराम ने हमारे इस एशियन टूर से सफ़र किया है, जिसमें आपके औरंगाबाद के माशाअल्लाह बड़े बड़े कारोबारी उलमाए कराम और जय्यद लोग हमारे साथ तकरीबन 300 से 400 लोगों ने सफ़र किया है, जिसमें मौलाना नसीमुद्दीन मुफ्ताही साहब, मौलाना महफूजुर रहमान फ़ारूकी साहब, डॉक्टर मौलाना सदरुल हसन नदवी साहब, उसके अलावा डॉक्टर जावेद मुकर्रम साहब, मौलाना मुस्तफ़ा फ़ारूक साहब, डॉक्टर परवेज़ कुरैशी साहब, डॉक्टर सरताज पठान साहब, डॉक्टर तारिक साहब और इस तरह के कई नाम हैं जिन्होंने हमारे साथ हज किया और हमारी खिदमत को सराहा और हमें दुआओं से नवाजा। आज उनकी खिदमत और दुआओं का नतीजा है कि हम यहाँ पर दोबारा सिटी चौक पर ये ऑफिस कायम कर रहे हैं और मेरी अहलिया ने औरंगाबाद से सिर्फ़ एक दरख्वास्त ये रहेगी कि अल्लाह के घर में हर आदमी की तमन्ना होती है जाने के लिए, लेकिन एक दरख्वास्त है आप किसी भी टूर से जाएं, लेकिन ऐसे टूर का इंतखाब करें जो हुकूमत हिंद और हुकूमत सऊदी अरबिया से मंजूर शुदा हो, जिसके पास लाइसेंस हो, वो ऐसे ही टूर से आप सफ़र करें। क्योंकि औरंगाबाद में पिछले कई सालों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं। बहुत सारे टूर वाले कम पैसा बताकर, कम खर्च बताकर लोग उसके लालच में आ जाते हैं और उम्रा और हज को चले जाते हैं और परेशानी उठाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गैर लाइसेंस याफ्ता टूर से सफ़र करने पर ऐसे ही हाल होता है। लाइसेंस याफ्ता जो टूर होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरबिया और गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इंडियन गवर्नमेंट से मंजूर होते हैं, उनके सिक्योरिटी डिपॉजिट होते हैं, वो कभी गलत काम नहीं करेंगे। इसलिए मेरी अहलिया ने औरंगाबाद से दरख्वास्त है कि वो 2-4-5 हज़ार 10 हज़ार के लालच में ना आए, सस्ते टूर के चक्कर में ना पड़े और ऐसे टूर से सफ़र करें जो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा हो और जो 10-5 साल से काम कर रहा हो, उसके हुज्जाज कराम जो पहले जाकर आए हैं उनके क्या तासुरात हैं, किस तरह से खिदमत हुई, ये ज़रूरी है आपको ये इंक्वायरी करना। हम एक बच्चे को एडमिशन कराते हैं स्कूल में तो सबसे पहले देखते हैं स्कूल कहाँ है, कौन सा मैनेजमेंट है, कैसी पढ़ाई हो रही है। हमारी ज़िंदगी की तमन्ना होती है कि हम हज के लिए और उम्रा को जाएं और वहाँ पर हम ये सब चीज़ें दरियाफ्त नहीं करते, सिर्फ ये देखते हैं कि टूर कौन सा सस्ता है। तो इसके लिए अल्लाह के लिए मेरी ये दरख्वास्त है कि आप मोतबर टूर से जाएं, गवर्नमेंट से मंजूर शुदा जो टूर है उसी से अपना सफ़र करें। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। मेरा एक सवाल है जी कि हाजियों के वास्ते क्या इंतज़ाम है आपके पास? देखिए, हम पिछले 28 साल से हुज्जाज कराम को ले जा रहे हैं और हमने हिंदुस्तान में हमारा पहला टूर है कि हम अखबारों में ऐलान करते हुए आए हैं 96 से
कि मक्का के अंदर हमारा होटल कौन सा रहेगा और मदीना में होटल कौन सा रहेगा, वो कितने मीटर की दूरी पर होगा, किस तरह का होटल होगा, 2 स्टार 3 स्टार या 4 स्टार होगा, एक कमरे में कितने लोग होंगे, बाथरूम अंदर होगा या बाहर होगा, यानी तमाम कौन सी एयरलाइन से आपका सफ़र होगा, ये तमाम चीज़ें हुज्जाज कराम को हम जाने से पहले बता देते हैं ताकि वहाँ जाने के बाद फिर मसला ना आए। खाने के इंतजाम के बारे में बताएं, खाने के इंतजाम कैसे अल्हम्दुलिल्लाह आपके? खाने के इंतजाम 94 से लेकर तो 2002 और 2004 तक हम अपने बावर्ची यहाँ से ले जाते थे और खाना पकता था, लेकिन 2010 के बाद से गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरबिया ने वहाँ खाना पकाना ममनू कर दिया, इसलिए वहाँ कैटरिंग सर्विस होती है। हिंदुस्तानी तर्ज के बेहतरीन ताज़ा और उम्दा खाने जो सेहत के लिए और इबादत के लिए बेहतर हों, ऐसे खाने हम हुज्जाज कराम को वहाँ पर पेश करते हैं। ये आपका पहला टूर कब जाने वाला है? इंशाल्लाह ये जो ऑफिस का इफ्तिताह हो रहा है, इसके बाद इंशाल्लाह नवंबर और दिसंबर में हमारा आखिरी हफ्ते में ग्रुप यहाँ से जाने वाला है और उसके लिए स्पेशल ऑफ़र हमने किया है ये टूर के लिए, जिसका रेट हमने 95 रखा है, जो इंक्लूडिंग जो है टैक्सेस रहेगा, जिसमें GST और TCS इंक्लूड रहेगा। और ये सफ़र इंशाल्लाह औरंगाबाद से औरंगाबाद का होगा, यहाँ से बाय बस हम ले जाएंगे। दीगर शहरों में ये स्कीम नहीं है, लेकिन ये ओपनिंग ऑफ़र रखा गया है। यहाँ इफ्तिताही तकरीब के मौके पर औरंगाबाद के लिए खुसूसी सहूलत दी गई है, तो मेरी अहलिया ने औरंगाबाद से दरख्वास्त होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस ऑफ़र को वो शरीक हों और हमारे साथ सफ़र करें। इंशाअल्लाह आपको ये तजुर्बा बहुत अच्छा लगेगा हमारे साथ सफ़र करने से। अगर आपसे किसी को कांटेक्ट करना है तो नंबर दे सकते हैं और यहाँ का पूरा एड्रेस बताइए, यहाँ पे अगर हाजियों को आना है। अगर ये सिटी चौक पे ऑफिस है, एक खाना मस्जिद के करीब में है, मीना फंक्शन हॉल के सामने है, और जनाब फुरकान साहब यहाँ के ज़िम्मेदार हैं, नासिर खान साहब, दोनों लोग यहाँ मौजूद रहेंगे। आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, आप एशियन टूर्स की ब्रांच ऑफिस है। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।